संगत आई है उन्होंने बेनती करता जी वो स्टेज पर आन और संगतां नूं अपने विचारों और सिख इतिहास के नाल रूबरू कराउण। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदोके। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदोके। वालिए खुदालम शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु पीर निवास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद के जुड़ बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख यूथ ऑर्गेनाइजेशन के वलों ये उपराला कि खालसे का प्रगट दिवस और ज्ञानी दित सिंह होना के जन्म दिहाड़े को समर्पित ये समागम जोड़ा करवाया जा रहा है। और ज्ञानी दित सिंह होना जी के सिक्खी में जोड़े महान देन है, महान कारज ने। बेशक बहुत सारिया उन्होंने रचनावां जिन्हां दे विच कर्मकांड का खुल के खंडन किया गया, वहमा भरमा या फिर साडे इतिहासिक स्रोतों के विच उस समय जिस तरह की मिलावट हुई सी, चाहे वो आरती प्रबोध की गल कर लीए, दुर्गा प्रबोध की गल कर लीए, गुग्गा गपौड़ा, सखी सरवर मत या फिर खालसा अखबार के विच उन्हां दीयां संपादकियां। गल यह कि जिन्ना उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उपर कारज किया, मेरे ख्याल के नाल एक संस्था के वास्ते करना भी बहुत औखा है। सो इस संस्था के वीर इस पक्ष तो बधाई के पात्र ने कि उन्होंने ज्ञानी दित सिंह होना की रचना साधु दयानंद नाल मेरा सवाल उसनूं मुड़ पब्लिश किया है। वैसे तो बहुत सारिया होर भी संस्थावां वल्लों प्रकाशित हो रही सी, पर इसके बारे जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उसका एक अहम कारण यह है कि अज दयानंद तो बहुत ज़्यादा ने, पर सारी कौम दे विच ज्ञानी दित सिंह कोई नहीं करता। जानते हो कि किवें दी शख्सियत होवेगी ते उसने सारे इतिहास के बहार नूं किस तरह का मोड़ा दिता होवेगा ते कौम दे विच किस तरह की विचार प्रवाह जिहड़ी है वो चला दी होगी कि जदों 1881 दे विच सेंसस हुंदी है तो सिखां की जिहड़ी गिनती है 18,53,429 है। तो उस वेले अंग्रेजी अखबारां ये गल कह रही ने कि जिस तरह के नाल एक कौम की गिनती घटती जा रही है, आने वाले समय में इस कौम की तस्वीर को अजायब घरां दे विच तां वेखिया जा सकता है, पर शायद दुनिया के नक्शे के उपरों ये कौम खत्म हो जाए। बड़े हमले कौम के उपर उस वेले हो रहे हैं। एक पासे तो ईसाई मत का कन्वर्शन धर्म परिवर्तन जो अज भी है, दूसरे पासे उस समय चली हुई नामधारी लहर जिहड़ी बेशक सिखां नूं इंज लगता है कि साडी अपनी लहर है, पर उहदे विच जिहड़ी देहधारी गुरु दर की स्थापना है उहदे विच साडी गुरमत विचारधारा का वड्डा और खुल के विरोध हो रहा है। बाबा दयाल जी तो शुरू की गई निरंकारी लहर बेशक सिख धर्म के विच आईयां कुरीतियां नूं कड्ढण दे वास्ते एक बहुत वधिया उपराला सी, हौली हौली निवाण वाले पासे जानी शुरू हो गई। उस तो अलावा जिन्नियां प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पंजाब, जिन्नियां पंजाब दीयां रियासतां ने तकरीबन 1809 तो वो अंग्रेज़ों के हक के विच भुगत रही ने। एक सरदार हीरा सिंह नाभा ते सरदार बिक्रमजीत सिंह, कान सिंह नाभा उन्होंने नाल मिल के जरूर सिक्खी के दर्द प्रति
ਜਾਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਦਇਆਨੰਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਵਨ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹ ਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਮਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਥਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਦਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ 5 ਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀਣੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਕਿ 1852 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। 1852 ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੈਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੈਦਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਿਆ, ਅਨਿਤਿਆ, ਨਾਦੀ, ਅਨਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਾ, ਬਸੰਤੀ, ਮਧਮਾ, ਵੈਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ,
ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛਾਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਸ਼ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮੁਦੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮੁਦੀਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਸ਼ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗਵਰਨਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵੈਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਲਾਬਦਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਟੌਲ। ਰਟੌਲ ਦੇ ਹਮੀਰੇ ਰਟੌਲ ਦੇ ਘਰ ਗੁਲਾਬਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਬਦਾਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਨੌਲੇ ਵਿਖੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਰਧਰ ਕਵੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਗਿਰਧਰ ਕਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਵ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੰਤ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਦਇਆਨੰਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ, ਗਿਆਨ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੁ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਸੁਆਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੁਕਤਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੇਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ
ਤਰਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆਨੰਦ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਇਆਨੰਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ वेदांत ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, वेदांत ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਫੈਂਸਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਦੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੰਗਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੁਨਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ
ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰੰਤਰ ਤੇ ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ अब तुम बाहर जाके ये बात कह सकते हो कि मैंने दयानंद को हरा दिया। सो वो विचारधारा किहड़ी सी ते सानू उस विचारधारा के उपर माण होना चाहिए। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ हुणां ने तुसीं किताब दे विच भी पढ़ लोगे, मैं कुछ अंश समझाउण दा यतन करदा पर बड़ी दिलचस्प है। और तुसीं वेखो कि उस रौचकता दे विच, उस सहज दे विच जिहड़ी वो चर्चा कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਚ किन्ना आनंद होवेगा। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि जेकर 80 ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ उस वेले तो उस चर्चा को सुनने दे विच जिन्ना उहदे च सहज है, जिन्ना संजम है, जिन्नी दृढ़ता है, जिन्नी रौचकता है, तो किते किते जिहड़ा व्यंग ते हास रस भी है वो तुहानूं सोचण दे वास्ते मजबूर कर दिंदा है कि ज्ञानी जी का मानसिक पੱਧਰ किस लैवल का होवेगा। ते उम्र 25 साल। अजकल तो मेरे ख्याल के 25 साल के बहुते साडे वीर ये ने जिन्होंने जपजी साहब भी कंठ नहीं हैगा, तो चर्चा हो रही है वेदांत के उपर, ईश्वर की होंद के उपर, जगत रचना के उपर। सो सारे प्रकरण तो बाद ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ सवाल पूछण की इजाजत लेंदे ने कि मैं कुछ सवाल करना चाहना। साधु दयानंद कहता है कि बिल्कुल तुसी सवाल कर सकते हो। बड़े सादे जे कपड़ियां दे विच सादी जी दिख वाले ते संयम ते सहज रहन वाले ज्ञानी जी वो सवाल करते हैं दयानंद नूं। वो कहते हैं कि जगत का करता कौन है। दयानंद जवाब दिंदा है कि जगत का करता ईश्वर। कि कुदरतन जे सानू भी कोई सवाल कीते कि संसार का मालिक कौन है, संसार नूं पैदा करने वाला करता कौन है, तो ईश्वर। हुण ज्ञानी जी का अगला सवाल है कि ईश्वर ने जगत नूं अपने विचों पैदा किया कि बाहरों कुछ लिया। ये सौखे ढंग से तुहानूं समझा रहा, वैसे सवाल जा होर तरह ने कि ईश्वर ने इस जगत नूं, इस ब्रह्मांड नूं, इस कुदरत नूं अपने विचों ही पैदा किया है कि बाहरों कुछ लिया। हुण जेकर असीं गुरमत विचारधारा नूं समझण दा यतन करिए तो असीं पातशाह दे बारे या गुरु पातशाह जो सानूं समझाउंदे ने कहंदे ने आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। ते हुण जदों नहीं सी साजिया सारा ब्रह्मांड, उदों की सी अरबद नरबद तुंदू कारा धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद न सूरज सुन समाद लगाएगा। कि परमात्मा अफुर अवस्था दे सुन अवस्था दे विच कुछ भी नहीं सी, हनेरा ही हनेरा। अरबद नरबद तुंदू कारा, अरबद काउंटेबल, नरबद अनकाउंटेबल, गिन जोग ते अगिन जोग, संख ते असंख। इन्ने समयां तो हनेरा सी। फिर साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोई। कि परमात्मा ने आप ही उस कीता पसाओ एको कवाओ, एक कवावे ते सब हुआ, अंडज जोड़ जोड़ विछोड़। बहुत सारे प्रमाण गुरबाणी दे विच तुसीं पढ़ सकते हो कि परमात्मा ने अपने विचों ही निराकार तो कुदरत दा सराकार स्वरूप पैदा किया। हुण सवाल इत्थे ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ है कि परमात्मा ने अपने जो पैदा किया कि परमात्मा ने बाहरों कुछ लिया। तो ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ होना नूं जवाब मिलता है कि नहीं, परमात्मा ने इस ब्रह्मांड के विचों 5 तत्त लए जो आकाश के विच सन। आकाश तो है, उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि ते वायु, ये सारे तत्त जिहड़े सी ये परमात्मा ने लए
ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ, ਛੋਟੇ ਕਣ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਾਜੰਤ ਆਕਾਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਉਹਦਾ ਦੀਪ ਲੋ ਸਿਖੰਡਣੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ, ਸੂਖਮ ਕਣ, ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰੌਚਕਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼, ਅਗਨੀ, ਜਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਅਨਾਦੀ, ਨਿਤਿਆ ਕਿ ਅਨਿਤਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤਿਆ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਯੂ ਦੇ ਵਾਯੂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਅਗਨੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਲ ਦੇ ਜਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੀਮਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰੀਆ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗਿਆਨੀ ਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਉਸ ਰਸੋਈ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਹਲਦੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਚੌਲ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਮਿਰਚ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਲੂਣ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਰਧ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਜਿੰਨਾ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆਨੰਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਧ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਗ 'ਚ ਚੌਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਾਕਾਰ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵੇ? ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਥੋੜਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਦਇਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਇਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਈਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਧ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਰਧ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਉੱਠ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਅਰਥ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਾਂ ਜਗਤ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦਿਆਨੰਦ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ, ਰਿਗਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਤੇ ਸਾਮਵੇਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵੇਦ ਵਖਾਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵੇਦ ਵਖਾਣ ਦਾ ਚਤੁਰਮੁਖੀ ਪਈ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਖੈਰ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਕਰਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦਿਆਨੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆਨੰਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੀ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਰ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ, ਬੱਬਾ, ਬੁੱਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੱਭ, ਬੁੱਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਲੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਲੱਭ 'ਚ ਬੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਹਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾਲੂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਰਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਕ, ਤੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਅਫੁਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾ ਹੈ। ਪਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੁਕ ਜਾ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਬੋਲ, ਉਹ ਮੱਧਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਧਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਰੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੈਠਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੈਕਟਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਹੱਸ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਆਨੰਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੇਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 4 ਰਿਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਚਰਚਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲ ਸਿੰਘ
वेद वेदांत और इन्हां बाणियां दी किस्मां दे बारे मैनूं बलदीप सिंह वीर जी बैठे कई बड़िया वधिया लिखते हैं फेसबुक के उपर, पर मैं कई बार हैरान होना कि बहुत सारे साडे अज के प्रचारक वीरां नूं नहीं पता, और मैनूं लगता कि इस डिबेट का भी किसी को नहीं पता। किताब पढ़ के भी इनू समझना औखा इस करके लगता है कि बहुत सारे शब्द जिहड़े ने वो मैदान के विच हुण वक्त की वो सीमा च रहिंदे होए खालसा प्रगट दिवस की गल जरूर कर लीए, क्योंकि असी इहदे विच भी ज्ञानी दित सिंह हुणां दी संपादकी दे विचों कुछ अहम तत्थ साझे करन दे यतन जरूर करांगे, क्योंकि जिहड़ा सिख यूथ ऑर्गेनाइजेशन के वलों जिहड़ा समागम है वो खालसा प्रगट दिहाड़े नूं ही समर्पित है ते ज्ञानी दित सिंह हुणां दे जन्म दिवस नूं। सो मैं दित सिंह हुणां दी विचारधारा की सी, किस तरह का उन्हां दा चर्चा का म्यार सी, या किस तरह विचार गोष्ठ करते सी, या कितना ज्ञान सी उन्हां नूं। सो मैं पहला तुहानूं ये दस्सण दा यतन कीता है कि किसी दे नाल भी चर्चा करन तो पहला उस दे ते अपने धर्म शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो असीं चर्चा नहीं कर सकते। जिहदे नाल चर्चा करनी है उहदे धर्म का भी पता होना चाहिए, उहदे धर्म ग्रंथां का पता होना चाहिए, ते अपने दा ज्ञान भी ते अतुट निश्चा भी, ये जरूरी है, नहीं तो तुसीं चर्चा कर नहीं सकते। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुण उन्हां दे शब्दां दे विच मैं शब्द इस करके साझे कर लगा क्योंकि अक्सर जदों हुण असीं अंग्रेजी दे विच खालसे के प्रगट दिवस को अनुवादित करना शुरू कर दिता ना, तो असीं कहना शुरू कर दिता बर्थ ऑफ खालसा। और मैं बार बार एक गल कहना हुंदा, भाषावां का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, पर अपने धर्म की विचारधारा नूं उस बोली च ही समझा जा सकता जिस बोली दे विचों रची गई हो। तुसीं बाइबल पंजाबी च पढ़ के वेख लो, तुहानूं मज़ा ही नहीं आउणा। तो रेत नूं पंजाबी च पढ़ के वेख लो, तुहानूं मज़ा ही नहीं आउणा। तुसीं कुरान का पंजाबी अनुवाद पढ़ लो, तुहाडी लयबद्धता बनदी नहीं। इस तरह के नाल जिहड़ियां धर्म दीयां विचारधारावां दे परिभाषित किए जाने वाले अंश हुंदे ने, वो कदी भी दूजी भाषा च परिभाषित या डिफाइन नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पर तुसीं लंगर नूं होली किचन किवें कहोगे? तुसीं जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं ना लिविंग गुरु कह सकते हो, ना होली गुरु कह सकते हो। सो ये बड़ियां गल्लां ने। इस तरह खालसा, जदों असीं बर्थ ऑफ खालसा कहांगे तो असीं पंजाबी च कहांगे खालसे का जन्म दिहाड़ा, थोड़े जे सोधे शब्दां चाहांगे खालसे का साजना दिवस यही कहांगे, जां सिरजना दिवस। पर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय के सिंह जदों रहतनामे लिखते हैं तो असीं उन्हां नूं पुछीए, पातशाह तुसीं की किया सी? ते पातशाह कहणगे खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटिओ खालसा परमात्म की मौज। मैं तो प्रगट किया सी, हुण क्यों? इस गल नूं थोड़ा जिहा समझना बहुत जरूरी है। इस तुसीं दित सिंह की एक होर गल भी बड़े प्यार नाल समझ जाओगे। हुण उही गल कि दित सिंह कहंदा है कि वेद ईश्वर ने रचे ने, दयानंद यही गल कहंदा ना, ते दित सिंह की कहंदे ने? कहंदे ने कि जे ईश्वर ने रचे ने तो ईश्वर तुहाडी शब्दां च निराकार है, ते जे ईश्वर ने वेदां की रचना करनी है तो उन्होंने सराकार रूप धारण करना पड़ेगा। सानू पातशाह ने की दिता? धुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मटाई। ये बैखरी रूप के विच है, अखरां दे रूप च है। असीं पढ़ते भी हैं, सरवण करते हैं, बोलते हैं, लिख भी सकते हैं, पर ਇਹਦੇ रचनहार आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। कि निराकार परमात्मा ने अपना साकार रूप गुरु नानक साहब के रूप के संसार च प्रगट किया। ठीक है जी, साढ़े साल से इतिहास हो जाता ना कि गुरु नानक साहब परमेश्वर ने, गुर परमेश्वर एको जान, पर ਇਹਦਾ ਇਹ रूप समझना पवेगा कि परमात्मा निरंकार ने अपना साकार रूप जगत के विच गुरु नानक साहब के रूप च प्रगट किया। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज, क्योंकि बहुत सारे डेरे पंजाब च इवें दे ने, कहते जी गुरु नानक साहब नूं तां मनदे हैं, गुरु गोबिंद सिंह की गल ना करो। तो नंद लाल जी नूं जे पुछीए ना तो वो कहते हैं जिहड़ी ये गल करते हैं ना उन्हां दे कोल सिੱਖੀ की गल ही ना करो। जिहड़े कहंदे सी गुरु नानक साहब नूं मनदे हैं, गुरु गोबिंद सिंह की गल ना करो,
ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੂ ਰਤਨ ਜੌਹਰ ਮਾਣਕ ਅਸਤ ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਅਸਤ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਉਹੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜੁਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਤ ਔਰ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੌਤ। ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੌਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਜਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਤ ਔਰ ਜੁਗਤ, ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੰਥ, ਇਹਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਪਤ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ, ਜੋਤ ਔਰ ਜੁਗਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਸਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰਥ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੇ। ਜੋਤ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੱਟ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਜੰਤਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇ ਜਗਾਈ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਲੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਵਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨ। ਪੂਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੱਛੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲਵ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੰਵਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਥੋੜਾ ਕਦੀ ਭੰਵਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਕਦੀ ਵੀ ਚਕਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਕੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਗ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਅਲ ਕਮਲ ਸਲਲ ਮੀਨ। ਦੀਪਕ ਪਤੰਗੇ ਦੀ, ਅਲ ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਵਰਾ, ਸਲਲ ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਅਲ ਕਮਲ ਸਲਲ ਮੀਨ, ਚੱਕਵੈ ਚਕੋਰ ਮ੍ਰਿਗ ਰਵ ਸਸ ਨਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਅੰਗੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ। ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਨਾ ਸੰਗੀ ਕੋਈ, ਸਭੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾ ਸਹਾਈ, ਅੰਤ ਆਦ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮੋਏ ਨਾ ਪਰਮਗਤ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੀਤ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਧੂਰਾ, ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਰਜ਼ੌਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈਆਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲਈ, ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਹਮ ਸਿੰਘ ਬਨੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਕਟਾਏ ਕੇ, पाशे तुम पाहुल दिया पहले तुम सीस लिया, हम पाहुल देंगे तो क्या दोगे गनाए के, सीस की है फीस हुई सिंगन की रीस, पाछे आओ इस गली सीस तली पे टिकाएंगे। हुण इत्थे प्यार की पूर्णता है कि गुरु पातशाह सिख नूं कहंदे ने कि तू अपना सीस च पंथ की झोली च पा रहा ते मेरी सरबस के सीस जिहड़े ने पंथ की झोली दे विच ने, ये ते गुरु है, ये ते संपूर्णता हुई ना प्यार की। चरण शब्द गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे होए लिए। अगे अगली गल फिर रुकना किस चीज तो, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, पूरे गुरु के नाल जदों प्यार हो जाए फिर व्रत, व्रत मेरिया भैणां बथेरा रखदियां, गोड़ मड़ी मठ भूल ना माने, ये भी चार चीज़ां ना किते ज्ञानी दिल सिंह हुणां दी रचना चों पढ़दे। मैं थोड़ा थोड़ा तुहानूं दस दिना, व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल ना मानो। मड़ियां की गल कर लईए पहलां, क्योंकि ज्ञानी दिल सिंह हुणां ने ना अपनी इसे रचना के प्रीफेस एक गल लिखी है भी सिख बीबियां अजे भी कावां दे पिछे तुरियां फिरदियां, कावां दे पिछे। पावन गुरबाणी च गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ना, जे मैं तुहानूं कहां कि जिंदगी की है, पता नहीं तुसीं किन्नियां लाइनां लिख दोगे जिंदगी की है, शायद फिर भी मैं समझ ना सका। तो गुरु नानक साहब ने एक बहुत बड़े कंसैप्ट में दो लफ्ज़ लिख दिता, आया गया मूआ ना। आया तो असीं कह दिता जन्म हो गया बर्थडे, चला गया तो कह दिता मर गया, आउण तो जाण तक का जिहड़ा टाइम पीरियड है जिंदगी है। आया गया मूआ ना, इन्नी की जिंदगी है ना। आया तो शुरू हो गई, चला गया तो मुक गई, तो जिन्ना चिर तुसीं रहे वो जिंदगी है। फिर कहते पिछे पत्तल सदिए काऊं, किते तुहानूं जाण दा मौका मिले इलाहाबाद, मैनूं एक बारी मौका मिलिया, और ना शायद मेरे तो पहला कोई कमेडियन भी गया सी, मैं तो बाद च लिखना सी, पर कमेडियन ने मेरे तो पहला एक वीडियो यूट्यूब पर पाई हुई है, शायद सुरिंदर कुमार उन्होंने नाम, कहता मैं उत्थे गया तो उत्थे विश्वास ये करवाया जाता है कि जे किसी बीबी का युवा अवस्था के पति मर जाए तो कां की जून के होंगे, तो बीबियां उत्थे खीर रख के बैठिया होंदियां थालियां दे विच, भी जे कां आके खा लवे तो खुश हो जांदियां कि मेरा पति जिहड़ा सी ना वो संतुष्ट होकर चला गया, उन्हें खीर खा ली। उन्हें मैं तो नहीं देखा, वैसे उन्हें वधिया बयान किया, कहता दो बीबियां बैठियां, कहता कां आउंदा है तो लागू हो के फिर मुड़ जाता है, लागू हो के फिर मुड़ जाता है 2-3 बारी, तो कहती वो खिंच जाती है, खा के नहीं जाता। तो गुआंढ च बैठी बीबी नूं कहती कहती पप्पू दे पापा मरते गए ने, रोटी अजे भी टाइम नाल नहीं खांदे। ये हालात ने साडे, ये वेखो भी साडी मानसिकता कित्थे है। सो मड़ियां दे विच एक कुछ नहीं करना, मैनूं पता है मरण तो बाद असीं रोटियां रख के उन्हें मड़ियां दे विच, ते कबीर साहब बड़ी प्यारी गल समझाउंदे आ
वो कहते जीवत पितर ना माने को मोए श्राद्ध कराही, पितर भी बपरे कहा कि पावे कौआ कूकर खाही, ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋੜ, ਮੜੀ, ਗੋੜ, ਕਬਰਾਂ, ਮੱਠ, ਜੋ ਮੱਠ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਰਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਹੈ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਜੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤਿਪਤ ਨਹੀਂ ਦੀਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲੈ ਆਏ, ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੜਕਾਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਨਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਾ ਏਕ ਪਛਾਨੇ। ਤੀਰਥ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਮਨਾਸਾ। ਕਰਮਨਾਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਬਣੀ। ਕੁਝ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੀ, ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ, ਸਿੰਘ ਸਰਨਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬਕ ਗਰਾਸੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲੀ ਕੀਜੇ ਦਾਨ। ਗਿਆਨੀ ਦੇਸ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਿਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਦੇਗਾਂ ਕੜਛੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਰਕ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਇੰਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਗ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਗ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇਸ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਚਨਾ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਧੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਜਰ ਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਦਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਥਾਨ ਮਕਾਨ ਚਲੇ ਨਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁਸ਼ ਮੁਸ਼ ਕੋਏ ਰਲਾਇਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਦੇਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੜਨਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ? ਇਵੇਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ? ਇਵੇਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ? ਤੀਰਥ, ਦਾਨ, ਦਇਆ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਤਪ। ਜੇ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸਲਾਮ ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਨ ਬਸਰੀ, ਉਹਦਾ ਕਲੀਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਬੜਾ ਅਮੀਰ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜਕੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਹੱਸ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਬੀਆ ਤੇਰੇ ਹੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਰਹੱਸ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ, ਹੱਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਖੁਦਾ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਸਤ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਰਥ, ਦਾਨ, ਦਇਆ ਤਾਂ ਸੰਜਮ। ਸੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਨੰਦੇੜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਜ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਹੀ ਹੀਜ ਕੀ ਵੱਡੀਆ ਦੇ ਤੇ 15 ਸਦੀਪ ਪਾਏ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿੰਦ ਕੀ ਸਦਈਆ ਤਾਹੇ ਹੀਜ ਕੀ ਵੱਡਈਆ ਦੇ 15 ਸਦੀਪ ਪਾਏ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੀਸ ਪਟਕਤ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨ ਮੇ ਖਜੂਰਾ ਤਸੇ ਮੂੰਡ ਛਟਕਤ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੋਨਹਾਰੀ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨਧਾਰੀ ਰੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਫਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨਧਾਰੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਰੋਚਕਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੂੜੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਏ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂ ਵੇਖੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੀਰ ਮਿਲਣੀ,
ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਖੀਰ ਤੇ ਕੜਾਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੇਰਾ ਮੋਨ ਹੈ, ਆਹ ਮੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨ ਏਕ ਪਛਾਨੇ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੇ ਘਟ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸਤਾ ਹੈ ਨਖਾਲਸ ਚਾਹੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 10 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 20 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ PDF ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਲਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ PDF ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਮੁੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ PDF ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਛਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਛਹਿਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨੰਗ ਬਲੰਗ ਰਤਨ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗ। ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਛਹਿਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨੰਗਾ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰੌਚਕਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 50-51 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਹੈ, 51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਕਿ 1881 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਉਹ 18,53,429 ਸਿੱਖ। ਤੇ ਇਸ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਚਕਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਵਕਤ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਾ ਜੀ।